ഹലോ എവ്രി വൺ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? സെയിം ഹിയർ. ഞാനും വയനാട്ടിലോട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റൗണ്ട് പനിയും ജലദോഷവും എല്ലാം ആയി ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാണ്. ഇനിയും എൻ്റെ വോയിസ് ശരിയായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെച്ച് നീട്ടുന്നില്ല. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺഫോർഗറ്റബിൾ മെമ്മറീസ് ആണ്. സോ ഞങ്ങൾ തലേന്ന് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു നമുക്ക് ബാക്ക് വാട്ടർ പോവാം, ലൈക്ക് കബനി ബാക്ക് വാട്ടറിലേക്ക് പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല, ബിക്കോസ് മൈസൂരിൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു 4:35 ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയത്, മൈസൂരിൽ നിന്ന് കബനിയിലോട്ട് വിട്ടത്. നല്ല മഴയായത് കാരണം നമുക്ക് 1 ഡിലേ ആയിപ്പോയി. ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവളുടെ കാർ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോകാമെന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ വി വെന്റ് ദേർ. Welcome to Dubai, Habibi. Right. ಸಾಂಗ್ ಹೇಳು, ಅದು ನಿನ್ನೆ ಹಾಡು ಹೇಳು. ഫൈനലി ഞങ്ങൾ രക്ഷേൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. രക്ഷേൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയമ്പാടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആട്ടിൻകുട്ടികളുണ്ട്. Good boys, good boys, good boys. ನಾಯಿ ಮರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾವೆ ಯಾರು. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು. ಹಾಯ್. ಯೆಸ್. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಪುಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ? ಏನಪ್ಪ? ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ? ಕೈಯದು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಸ್ತಿರೋದ ಕೈ ತಿಂತೀಯಾ? ಪುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಕೈ ತಿಂತೀಯಾ? ತಗೋ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಕಬ್ಬಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 1000 Which girl? She's going to put petrol with 1000 rupees. ಓ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕಡೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಏನ್ ಕತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಎದುರುಗಡೆನಾ ಎನ್ನ ತೊಳ್ಳೆಯೋ. ಶೇಡ್ಸ್ ಕೊಡೆ ತಂದಿರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೋಕಿ ನಾಳೆ ತಲೆ ಓಡ್ಸಕ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಲೆ ಹೊಡ್ಸಕ ಏನ್ ಕೂದಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ತಲೆ ಓಡ್ಸೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ತಡೆ 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 ತಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ ಯಾರ್ದು. ತಲೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ತಲೆ ಹೊಡಿದು, ತಲೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡ ನೀನು. ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೀನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ QR ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ₹1,000 ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇರ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋತರ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳು ರಕ್ಷಾ, ಹೆಂಗೆ ₹1,000 ಹಾಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಿಂದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನಮ್ಮಿಬ್ರದಾಯ್ತು, ನಿಂದಲ್ಲಿ. ಬಡವರು ನಾವೆಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಡನ್ನಾ ಈಗ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಈಗ ಅಣ್ಣ ಇವಾಗ ಹೊಡೆದಿರೋನು. ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿಂತ್ಕೊ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದೇನೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ನನಗೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಇಳ್ಕೊ ಹೋಯ್ತಾ ಇರಿ ಸರ್. ಏರಾಕಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜ್ಞಾಪಕ. ನಾವೇ ನೋಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ರಕ್ಷಣ ಕೂರ್ಸೋದು, ಊದು ಊದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಕ್ಷೆ ಹೇಳು? ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಕಿ. ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡ್ಸ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾರ ಬಂದಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಆಕಾಶ್, ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. ಯಾ
ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್. ಲಕ್ಸುರಿ, ಯು ಲಕ್ಸುರಿ ಗರ್ಲ್. ಡ್ರೈವರ್ ಅಯ್ಯೋ ಡ್ರೈವರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಾಡೋರು ಪಾಪ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಜೋಶ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಬದುಕಿದ್ರೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದು. ನೀನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಇಲ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಓಕೆ, ಬದುಕಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದು. ಬದುಕಬೇಕು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಮನುಷ್ಯಂದು ಏನ್ ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಯ ಅನ್ನೋ ಗುಣದಿಂದಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಇವಳ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವಳು ಎದುರು ಪುಕ್ಲಿ, ಇವಳು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇರೆ, ಎದುರು ಪುಕ್ಲಿಗಾಗದ್ ಬೇರೆ. ಯಾರೋ ನನ್ ಪುಕ್ಕಳಿ ಅಲ್ಲ ಅದು സോ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ബാക്ക് വാട്ടറിലോട്ട് പോവും അപ്പോഴൊക്കെ ഈ റോയൽ ബേക്ക് പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബേക്കറിയിൽ നിന്നാണ് കേക്കും ചിപ്സും അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാറ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മലയാളി ഷോപ്പായിരുന്നു. സോ കുറെ യൂത്ത് ആൻഡ് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്ളോഗർമാരാ. ഇത് ചിപ്സ് ഇല്ല, അത് എടുക്കാവോ? ആ കട്ടി തന്നെ. എന്താ എരിവുള്ള സാധനമുള്ള? അത് കാരല്ല. അതില് എരിവുള്ളതുണ്ടോ? ആ പൂള ചിപ്സില് ഇതുണ്ടോ? മറ്റേ പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ് അതെടുത്തത് ಬೇಡ. കേക്ക്സ് ಬೇಕಾ? അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ ലേക്ക് വ്യൂലോട്ട് വിട്ടു. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ? 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ನಕ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕೋಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕಬನಿಗೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನೋ, ವ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ, ನೀರಿರಲ್ಲ. ನೀರಿರಲ್ವಾ? ನೀರ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಮುಂದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀಯ ನೀನು? ಎಸ್ ಎಸ್. ಅಕ್ಷಾ, ನೀನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಳೆ 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 ಬಿಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಜುಮ್ ಚಕ ಚಕ ಚ ಜುಮ್ ಚಕ ಚಕ ಚ ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಕಬನಿ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಬನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 41-42 ಟೈಮು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ರಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು? ಕಾರ್ ಓನರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ ನೀನ್ ಲೈಟಿಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತೋರ್ಸೋ ಒಂಚೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗಡೆ ತಿರ್ಸೋ ಕಡೆ ತಿರ್ಸಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತೈತೆ ಸ್ನೋ. ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬಿಡು ರಕ್ಷಾ. ಬಿಡ್ಲಾ? ನೀರಿಬ್ರು ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇരുടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ എത്താനാവുമ്പോഴത്തേക്കും. നല്ല ഇരുടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. ಈ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ? ಚಕ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮೀನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಂಟೋಗುವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಜಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಕೂರ್ಗಲ್ ಕಾಫಿ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿರ್ ಹುಡುಗ್ರು ಅಪ್ಪ ಮಜಾ. ಅಮ್ಮನಿರ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರು ಟೈಮ್ ಮಜಾ. ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಯ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಗಂಡಂದಿರು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ತರ. ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಉಂಡಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್.
ಎಸ್ ಕಬಿನಿ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನುಂಡಿ. ಏನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಕು ನಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಿದ್ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರ ಕಡೆ ಹೌದಾ? ಇದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ದ ಚೀಫ್ ಟೈನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮಂತವ್ರು. ಚಿನ್ನು ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಿನ್ನು. ಯಾರೋ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಅವ್ರೇನಾರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ. ನಮ್ ತರ ಸಡೆಗಡ ಯಾರ ತರ ಏನಂತ ಹೇಳ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿನ್ ತರ ಸಡೆಗಡ ನಂತರ ಅನ್ಬೇಡ ನಿಂತರ ಅಂತ. ನನಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಬಿನಿ ಬಂತು. ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಕಾರ್ ಧೂಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ 360 ಹೊಡಿಬೋದು. ಧೂಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ವೆಂಕಿ? ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಣ್ತೀರ ನೀರಲ್ವೇನೆ. ಹೋಗು ವೆಂಕಿ. ನೀರೇ ಕಾಣಿಸ್ತೆ. ಹಾ, ನೀರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೊಳಿತೈತೆ. ಈ ಕಡೆ ನೀರೈತೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ವೆಂಕಿ ಮೊಸಳೆ ಐತೆ ವೆಂಕಿ, ಏನೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ವೆಂಕಿ. ಮೊಸಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕಬಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಮೊಸಳೆನಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ನ ಮೊಸಳೆ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದೇನ್ ಬೈಕಾ? ಇದೇನಿದು? ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ, ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ, ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಅದೇನದು? ಓ ಇದಲ್ಲ. ದೇವ್ರೆ. ಏನು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ ಮಾತು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಸ್ತ್ಯಾ? ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿಸಲ್ವಾ? ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೈಟ್ ತಗೋಗು. ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಗೋ. ಯಾ ಸಖತ್ತಾಗೈತಾ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಾವ್, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಐತೆ ವೆಂಕಿ. ಹಾ, ನೀರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಇದು, ಈ ಕಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ರೂಟ್ ಇರೋದು, ಆ ರೂಟ್ ಬರೋದೇ ಹಂಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳು ಮೇಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ. ഫൈനലി ഞങ്ങൾ സ്പോട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു. ആകാശമൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുടായിരുന്നു, ബട്ട് ഈവൻ ദോ അവിടെ ഒന്നും വെളിച്ചമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ദ സൗണ്ട്സ് എല്ലാം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ കുറേ ചേട്ടന്മാർ വന്നിട്ട് ടെൻറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഫുൾ അതൊക്കെ കെട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളത് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായ പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ. ರಕ್ಷಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೋದಿತ್ತಲ್ವಾ?
ഡാൻസും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായ പട്ടിക്ക് ടാറ്റയും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഓൾമോസ്റ്റ് 8:30 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ. ಕಬ್ಬಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರುವೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಚಪಾತಿ ಇಬ್ರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರುತ್ತಿದೆ, ಆಕಾಶ ಕರ್ರಗಿದೆ, ಕಪ್ಪಗಿದೆ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ വന്നിട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയില്ലല്ലോ, സോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ വണ്ടി തിരിച്ചു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തോട്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടോളൂ. ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಅದು ನೀರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲೆರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳೈತೆ, ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತು. So guys, at this time we came to know that we are packed up. ടോട്ടലി പക്കടപ്പ്. ആക്ച്വലി വൈകുന്നേരം സമയമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം മൊത്തം ഉള്ളോട്ട് പോയായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നെ നല്ല മഴയും കൂടി ആയത് കാരണം വി വേ ലൈക്ക് സംതിങ് മൊത്തത്തിൽ പണി പാളി. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി 9 ആയായിരുന്നു. ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ 8:30. അവസാനം ഞങ്ങളവിടെ ടെൻറ്റ് കെട്ടിയ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഓൾസോ കെയിം. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിനാണ് അവർക്ക് ഇന്ന് ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടി ഇവിടേക്ക് വരും. ബിക്കോസ് വി വെർ ടോട്ടലി എന്താ പറയുക, മൊത്തത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ എനിവൻ. അങ്ങനെ അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. പരമാവധി കുറേ ശ്രമിച്ചു, പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെ കാലും സ്കിഡാവുകയാണ്. കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി മഴയും കൂടി പെയ്തുകൊണ്ട് കാല് നല്ലോണം സ്കിഡാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടയറാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ചെളിയിൽ പൂണ്ടുപോയായിരുന്നു. സോ നല്ല ടാസ്ക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇനിയും വരാൻ. സോ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വി ജസ്റ്റ് ട്രൈഡ് അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാൻസിൽ പറ്റുമോ. സോ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും തള്ളി. ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഡിഡൻറ്റ് വർക്ക്. പിന്നെയും ആഴത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു ടയർ. അതല്ലാണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി ജസ്റ്റ് വെയിറ്റഡ് ഫോർ ദം ടു കം. ആക്ച്വലി പാവം തോന്നി. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ അവരവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ടീംസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ തന്നെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ദെൻ പാവം അവർ കുറേ അവർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം അവർ ട്രൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ അവർ ബാക്കി ടീംസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തു നിന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു. ബട്ട് ഈവൻ ദോ അതും വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള ചേട്ടന്മാർ വന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തു. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಹಿಂದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಮುಂದೆನೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಳ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಕಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಮಿ ಪತ್ತರ ಈಗ ಬ್ರೋ ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಹಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. जाक यूज करते हैं एक बार, बट जाक यूज करके उसके बाद क्या करें? हाँ वो अच्छा पत्थर डाल देंगे मतलब फिर से. അങ്ങനെ അവർ ഫയർ ക്യാമ്പിന് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് മുട്ടിക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കഷ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്ന് ടയറിന് ലൈക്ക് ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ കൊടുത്തു. ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഡിഡൻറ്റ് വർക്ക്.
പരമാവധി കയ്യിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെല്ലാം പാവം ഏട്ടന്മാരും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എല്ലാവരും പരമാവധി ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് വർക്കായില്ല. പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ വിറക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അങ്കിളുടെ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. സോ അവരെ ഞങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്തു ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ജാമായി കിടക്കുകയാണെന്ന്. സോ പറഞ്ഞ പാടന്നെ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ അങ്കിളുടെ ട്രാക്ടറുമായിട്ട് വന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 9:30 10 o'clock. ഞങ്ങൾ 2 ഗേൾസും മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ദേ വർ വെരി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് us ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ആയതുകൊണ്ട്. അങ്കിള് വന്നമ്പാട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഉള്ളോട്ട് എന്തിനാ വന്നേന്നാ. ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പറ്റില്ല എന്ന്. ബട്ട് ഈവൻ ദോ അന്നത്തെ ദിവസം അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ വണ്ടി കുളത്തി വലിക്കാനുള്ള ഹുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങളത് നോക്കി. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. എന്തോ ഭാഗ്യവശാൽ പുള്ളിക്കാരൻ വീണ്ടും നോക്കി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായതിനുള്ളിലുണ്ട് എന്ന്. ആൻഡ് ദെൻ ഇത് എന്തൊക്കെയോ വണ്ടികളാണ്, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. സോ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് സൈഡിൽ. സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് കൊളത്തി അവസാനം വണ്ടീനെ വലിച്ചെടുത്തു. ಸರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪಾಪ. ಅದೇ ನಮಗೂ ಬೇಜಾರು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು. ನಮಗೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ರು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ. ಹೇ ನೆವರ್ ಮುಗಿತು ನೀರು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ. ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್. ಇವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಮಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಇವರು ಹೋಗೋದಿ ಅಂತ ವೆಂಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗೋದಿ ಕಡೆನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ ಸೌದೆ ತಗೊಂಡ್ರ ವೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟ. ನೀವು ಬಂದಿರೋ ಅದೇ ಸುಡಾಕೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಯ್ಯೋದು ಸರಿನಾ ಅಲ್ಲ ನೀನು. സോ ഫൈനലി വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു സൈഡ് കൊണ്ടേ വെച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ ഇതായിരുന്നു ഇവർ വണ്ടീൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. ഇവർ വന്നത് ഒരു എർട്ടിക്ക കാറിലായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എർട്ടിക്ക. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവർ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ലൈക്ക് ടെൻറ്റ് 2 എണ്ണം കെട്ടീന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷെഡിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ഇട്ട് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇവിടെ ഫയർ ക്യാമ്പ്, ഇനിയൊരു ഭാഗത്ത് അവർ ഡ്രിങ്ക്സിനൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ സെറ്റാക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരോട് താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പാഠം പഠിച്ചു. ഇനി ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കണമെന്ന്. കാരണം എൻ്റെ കെട്ടിയോൻ എന്നോട് നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തിരിച്ച് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വെള്ളം കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം എല്ലാവരെയും വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಬಿಡು. ಕಾರ್ ನೋಡು ಕುಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು. വെങ്കി എന്നോട് നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കാറ് വാങ്ങിച്ച് ഇതുവരെ ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. സോ നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് വന്ന ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് 700 പേ ചെയ്തു. പാവം അൺടൈമിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലേ. സോ ഞങ്ങളോട് 1000 rupees ചോദിച്ചത്, ഞങ്ങൾ 700 പേ ചെയ്തു. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಋಣ ಆಯ್ತು. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ಅಂತ. 700 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ. സോ സമയം 10:20 ആയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. സോ രക്ഷ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
ആൻഡ് ദെൻ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു. സോ രക്ഷ പറഞ്ഞ ആൾ വീട്ടിൽ പോയി കഴിച്ചോളൊന്ന്. സോ ഞങ്ങളും ഓർഡറാക്കി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വിട്ടു. ಬ್ಲಾಗ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೊರಡೋದ ಮತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡೋದ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕಬಿನಿಯಿಂದ. അങ്ങനെ ഏട്ടനോട് അവിടെ നടന്ന ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ? ಓ ಸೂಪರ್, ರಕ್ಷ ನಿಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು JCB ಕರ್ಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಮಳೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಚಾವಾಗೋದ್ವಿ. ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. See you on next video. Until then, bye. ಕಬಿನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ರು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ 2-3 ಗಾಡಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ.